नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही अगस्त मास 2025 टी किपरि रहिछि। कर्कट राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष रे आमे जानिबा। सेथिपई आपण वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि। तो कर्कट राशि राशियाधिपति हेउचंती चंद्रमा। चंद्रमा जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने एही अगस्त मास आरंभ रे आपनक कुंडलीर नवग्रह किपरि अवस्थान करिसंती से विषय रे सर्वप्रथम आलोचना करिबा। बुध एवं सूर्य आपनक कुंडलीर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपनकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपनकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपनकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। शनि आपनकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। गुरु एवं शुक्र आपनकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपनकर स्वास्थ्यर भाव, आपनकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपनकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती चंद्रमा। तो चंद्रमा प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। बुध एवं सूर्य आपनकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। तो गुरुंक सहित शुक्र आपनकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। मंगल मध्य आपनकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने एही अगस्त मासरे आपनको आपनकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि। कारण गुरु आपनकर द्वादश भाव रे अछंती। आपनकर इंडाइजेशन होई पारे, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम देखा देई पारे। जदि आपनकर डायबिटीज अछि तेबे खाइबा पीबा प्रति विशेष ध्यान रखंतु। आपण चीनी खाइबा कम करंतु। आपण जेते पारिबे बाहर खाद्यपेय को अवॉइड करंतु। आपण हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। आपण अधिक तेल मसला युक्त खाद्य खांतु नाही। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रही अगस्त मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर प्रथम भाव रे अछंती। तो ही अगस्त मासटी आपणकर पाठपढ़ा पई सेतेटा भल रहु नाही। तो पाठपढ़ा रिलेटेड आपण कोनोसी डिसीजन नेबा को चाहुचंती तो आपण अगस्त मासटी को स्किप कर दियंतु। तो जदि आपण सेप्टेम्बर मासरे यह करंती तबे निश्चिंत भाव रे आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो 17 अगस्त परे आपण निजर पाठपढ़ा रिलेटेड कोनोसी डिसीजन नै पारिबे जेतेबेले सूर्य आपणकर द्वितीय भाव को चली आसीबे। किंतु 17 अगस्त पूर्वरु आपण आपणकर पाठपढ़ा रिलेटेड कोनोसी भी डिसीजन नियंतु नाही किंबा कोनोसी भी स्टेप आपण नियंतु नाही। बुध आपणकर प्रथम भाव रे थिबा हेतु आपण बुद्धिमान रहिबे। आपण बहुत स्मार्ट रहिबे। आपणकर मेंटालिटी मध्ये स्ट्रांग होई जिवो। किंतु पाठपढ़ा रे जो कंसंट्रेशन दरकार आपणकर रहिबो नाही। कारण मंगल आपणकर तृतीय भाव रे, गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। आपण को बुलाबुली करबाकू, मौज मस्ती करबाकू अधिक भल लागिबो।
ତ ସେ ସବୁରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଗୋ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି ନମ୍ର ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣିପାରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଗ୍ରେସନ୍ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ କମ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁ କଥାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଦେବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସେ ସବୁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ, ଏହାକୁ ତ୍ରିକ୍ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରେଡିଂ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାମ ତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡରି ନଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ସେଥିରେ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସଟିରେ ଅଧିକ ମିଟିଂସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ,
ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗେମ୍, ଅନଲାଇନ୍ ଏସବୁଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। କାମରେ ଆପଣ କମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କାମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାହା ବିରୋଧରେ ଆପଣ କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି କେହି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ସବୁରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜନେସ୍ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।